Good morning everyone. Welcome to session 4 of unit 6, that is instrument maintenance in electronic measurements and instrumentation. So previous session alli we discussed about the precautions in instrument usage. Instrument na use ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to follow precautions. ಯಾಕೆ precautions na follow ಮಾಡಬೇಕು? So precautions na follow ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so we can prevent the instrument from getting damaged, and also we can protect the operator from electric shock and other body injuries. So we have to follow the precautions in instrument usage. So ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ. Precautions in basic troubleshooting. So to prevent damages to electrical measuring system, we should observe the precautions related to 3 hazards, that is mechanical shock, exposure to magnetic fields, excessive current flow. Okay, so ನಮ್ಮ electrical measuring system ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have to take precautions related to 3 main hazards. ಅದು mechanical shock, exposure to magnetic fields and excessive current flow. Let us discuss about this one by one. Mechanical shock. Our instrument contains permanent magnets, meters and other components which are sensitive to shock. So ನಮ್ಮ measuring instrument permanent magnets na, meters, other components ಇರುತ್ತೆ that are sensitive to shock. If there is any vibrations ಅಥವಾ some severe shock, so instrument accuracy will get damaged. So we have to protect our instrument from the mechanical shock. Exposure to magnetic fields. Strong magnetic fields may permanently impair the accuracy of test instruments. ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, moving coil instruments, moving iron instruments, all those things are sensitive to magnetic fields. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ಅದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, excessive current flow. So our instrument varies in design, ಅಂದರೆ ranges of the instrument varies. Okay, so excessive current flow ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಏನು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ precautions we have to follow in basic troubleshooting. Next topic is precaution for instrument safety. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು follow some precautions. So that we are going to discuss in the precautions for safety, instrument safety. In that, never open secondaries of current transformers when the primary is energized. Energized ಅಂತಂದರೆ it is connected to the power supply. So ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ
what happens? So due to the power from the primary, so the core of the transformer will get magnetized, and magnetized ಆದಾಗ high voltage spikes develop ಆಗುತ್ತೆ across the secondaries of the current transformer. So that is very much dangerous. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ he may lose his life. So we have to never open secondaries of the current transformers when the primary is energized. We have to follow this precaution. Next precaution is never short circuit secondaries of potential transformers when the primary is energized. So primary potential transformer primary power supply connect ಆಗಿದ್ದಾಗ we should not short circuit the secondaries of potential transformer. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆದ ಪವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು ಒಂದು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ secondaries of potential transformer when the primary is energized. This is precautions we have to follow. Next precaution is ensure that meter in motor circuits can handle the motor starting current. So now motor na start ಮಾಡಿದಾಗ starting current is it takes the very high current to start the motor. So compared to steady state condition of the motor, for starting of the motor it takes the very high current. So in that time meter should be able to sustain in that motor starting current. So we should ensure that what the meter is there in the motor circuit can handle the motor starting current. So motor starting current ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 5 to 8 times compared to the motor steady state condition currents. Okay, this is the one of the precaution we have to follow. Next precaution is never attempt to measure internal resistance of meter movement with an ohm meter, since the movement may be damaged by the current output from ohm meter. So ನಮ್ಮದು ಮೀಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ moment meter. So we should never use the ohm meter to measure the internal resistance of the meter movement. We have to follow this precaution also. Next precaution is before measuring resistance always discharge any capacitors in the circuit. So ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ we should always discharge any capacitor which is present in the circuit. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ electrostatic charges on the plates of the capacitor. If the capacitor is disconnected from the power supply, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಟ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, if there is any capacitor present in that circuit, it has to be discharged. This is the precautions you have to follow. Next precaution is never increase the intensity of an oscilloscope to a position that causes an excessively bright spot on the screen. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಬೀಮ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ CRO. Next precaution related to CRT. Never allow sharply focused spot to remain stationary for any period of time. This results in burn spots on the surface of the CRT. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ CROದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೀಮು ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ
CRT. So we have to follow these two precautions when we are using a CRO. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಂಗೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ನ ಸ್ಟೇಷನರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ CRT. These two precautions you have to follow when you are using a CRO. So till now we discussed about the precautions in instrument safety. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ is that which modifies a signal in a disruptive manner. The term is often used to refer to the addition of unwanted signal to a useful signal. It means ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ kind of physical influence on a given system which reduces the quality and performance of that system. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು interference. Next, let us study few descriptive questions related to this session. ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ safety precautions for instrument precautions for the instrument safety. That lists the precautions for the instrument safety. And another descriptive question you can expect here is list the basic precautions in troubleshooting. These are the two questions we can expect from this session. So let us discuss few multiple choice questions related to this session. So the first multiple choice question is, never short circuit secondaries dash of when the primary is energized. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. So which is the answer for this multiple choice question? So answer is potential transformers. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆರಿ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ when the primary is energized. Next multiple choice question is, never open secondaries of which transformer when the primary is energized. ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿನ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್
and none of the above. The answer is current transformer. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಏನು ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ transformer. Hence, because of that magnetization, very high voltage spikes will be developed across the secondaries of the transformer. Hence, we have to never open circuit the secondaries of current transformer when the primary is energized. This is the second multiple choice question. So we are at the end of the session. So thank you everyone.